नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. काँग्रेसमध्ये सामील झालेले आणखी एक माजी नगरसेवक संजय. दाटीगुडा व महालक्ष्मी वाडा येथील वसाहतीवाल्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना सर्वांना स्कार्फ देऊन पार्टीत निमंत्रित. विद्यार्थ्यांनी स्वच्छ ठेवा असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. राजश्री शहा यांनी राष्ट्रीय जंतनाशक दिनात सहभाग. तलामडगु मंडळाच्या कुचलापूर गावात चित्त्याचे स्थलांतर. बैलाच्या हल्ल्यानंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता. आजच्या सविस्तर बातम्या. ज्येष्ठ नेते काँग्रेसमध्ये येत आहे हे कौतुकास्पद आहे. संजय कुमार माजी नगरसेवक आणि प्रभाग 23 ताटीगुडा बीआरएसचे सहकारी सदस्य बुधवारी संध्याकाळी शहरातील प्रजासेवा भवन येथे काँग्रेस पक्षात दाखल झाले. यांच्यासह महालक्ष्मी वाडा व ताटीगुडा वसाहतीवाल्यांनी मोठ्या संख्येने पक्षात सामील झाले. तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ देऊन पार्टीमध्ये आमंत्रित केले. तर ते बोलताना म्हणाले की राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त काँग्रेसमध्ये प्रवेश करताना खूप आनंद होत आहे. राहुल गांधी मला पदाची आशंका नाही, आकांक्षाही नाही. त्यागाचे कुटुंब म्हणून त्यांचा गौरव केला जातो. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आघाडीची सत्ता येणार हे वास्तव आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तर ते म्हणाले की सीएम रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्कृष्ट कारभार सुरू आहे आणि अनेक लोक कल्याणकारी आणि विकास कार्यक्रमांनी आकर्षित होऊन काँग्रेस पक्षात येत आहे. आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये आदिलाबादमध्ये काँग्रेसला विजयी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सेवक म्हणून जनतेची सेवा करूया आणि काँग्रेसला बळकट करूया असे ते म्हणाले. ఈ రోజు ఒక ముఖ్యమైన రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రలో. ఇదే రోజుని ముహూర్తంగా పెట్టుకొని సంజయ్ గారు అలాగే మన సీనియర్ కౌన్సిలర్లు 5 సార్లు కౌన్సిలర్ గా గెలిచినటువంటి గంధర్ రాజు గారు కౌన్సిలర్, అలాగే 3 సార్లు కౌన్సిలర్ గా గెలిచినటువంటి చందా నర్సింగ్ గారు, వీరందరూ కూడా సంజయ్ గారు వీరందరూ కూడా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఈ రోజు మన నాయకుని పుట్టినరోజు. రాహుల్ గాంధీ గారు దేశానికి కాబోయే ప్రధానమంత్రి రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు ఈ రోజునే ముహూర్తంగా పెట్టుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఎన్ని అవంతరాలు ఎదురైనా బడుగు బలహీన వర్గాల రక్షణ ధ్యేయంగా 400 సీట్లు ఇస్తే కనుక రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేస్తామనేటువంటి దురహంకారంతో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవర్తిస్తే దాన్ని అడ్డుకొని బీజేపీని 240 సీట్లకే పరిమితం చేసి నరేంద్ర మోడీ యొక్క మెడలు వంచి దురహంకారాన్ని వంచినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు ఏనాడు పదవులు చేపట్టలేదు. 1989లో రాజీవ్ గాంధీ గారు తర్వాత ప్రధానమంత్రిగా వారి కుటుంబంలో ఎవరు కూడా ప్రధానమంత్రి కాలేదు. రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ సోనియా గాంధీ గారు కానీ వీళ్ళకి ఎన్నోసార్లు అవకాశం వచ్చినా ప్రధానమంత్రి పదవి చేపట్టలేదు. దేశ సేవగా అంకితమైనరు. వారి పుట్టినరోజు నాడు సందర్భంగా ఈరోజు 2 కౌన్సిలర్లు ప్లస్ ఒక కోఆప్షన్ మెంబర్ వీరంతా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీరి అనుభవాన్ని, ఎంత మంచి అనుభవాన్ని అంటే సంజయ్ గారికి మంచి పేరున్నది. ఆయన అనుభవాన్ని అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము తప్పకుండా వాడుకుంటాం. వారి వార్డులలో ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి పనుల్ని పరిగెత్తిస్తాం. అలాగే కార్యకర్తలందరూ ఎంత క్రమశిక్షణతో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరడానికి వచ్చినటువంటి మీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నా. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी विद्यार्थ्यांना स्वच्छता राखण्याचा आणि आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला.
राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त शहरातील समाज कल्याण विद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। कृमी प्रतिबंधनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अल्बेंडोझोलच्या गोळ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या। तर तत्पूर्वी DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठोड यांनी या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश सांगितला। कृतीमुळे या होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या त्यांनी समजावून सांगितल्या आणि त्यापासून बचाव करण्यासाठी घ्यायच्या खबरदारीची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली। या कार्यक्रमात DEO प्रणिता, समाज कल्याण विद्यालयाच्या प्राचार्या आदींनी सहभाग घेतला। जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की 1 ते 19 वर्ष वयोगटातील सर्व बालकांना ही दात प्रतिबंधासाठी अल्बेंडोझोलच्या गोळ्या देण्यात येणार आहे। तर गोळ्या जेवणानंतर घ्याव्या आणि सर्व उपकेंद्रे, अंगणवाडी केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्थांना या गोळ्या पुरवल्या जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले। तर ही संधी 27 तारखेलाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। तर जिल्ह्यात 1 ते 19 वयोगटातील 2,21,141 बालके असल्याची माहिती समोर आली असून या सर्वांनी गोळ्या घ्याव्या आणि यासाठी आम्ही उपक्रम राबवत आहोत असे ते म्हणाले। ఈ రోజు 20 జూన్ తారీఖు ప్రతి సంవత్సరం మనం నేషనల్ డివార్మింగ్ డే కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము। ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ లో ఇక్కడ DMHO గారు, DO గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, DIO గారు, మిగతా అధికారులు అందరితో కూడా కలిసి ఈ రోజు ఇక్కడ నేషనల్ డివార్మింగ్ డే కార్యక్రమం నిర్వహణ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా జిల్లాలో సుమారుగా 2,21,000 పిల్లలు 1 సంవత్సరం నుంచి 19 సంవత్సరం వయస్సు గ్రూప్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి ఈ రోజు అంగన్వాడీ సెంటర్ కావచ్చు, స్కూల్స్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కావచ్చు, ఆశ్రమ్ స్కూల్స్ కావచ్చు, ITDA కాలేజెస్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క చోట్లో అక్కడ మెడికల్ సిబ్బంది గాని, పంచాయతీ సిబ్బంది గాని, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది గాని, అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సమన్వయం చేసుకొని చాలా చోట్ల ప్రజాప్రతినిధులు కూడా పాల్గొంటున్నారు। సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము। ఎందుకంటే ఇందాక మనం మాట్లాడితే ఇది ఒకవేళ ఎక్కడైనా మనం తినేటప్పుడు లేదు, మనం కడిగేటప్పుడు, నీళ్ళు తాగేటప్పుడు ఇలానే ఒకవేళ మన వార్మ్స్ ఒకవేళ మన కడుపులో పోయింది అనుకో, సో వీటితో మన న్యూట్రిషన్ తగ్గిపోతాయి। అనీమిక్ అవ్వడానికి అంటే తక్కువ రక్తం తయారైతాయి, రక్తం తక్కువ అయిపోతాయి। కాబట్టి ఆ రక్తం మళ్ళీ సరి ఉండాలి, న్యూట్రిషన్ మళ్ళీ సరి ఉండాలి అంటే ఈ డీవార్మింగ్ అల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ అవి పిల్లలకి గాని క్రష్ చేసి, చిన్న పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి క్రష్ చేసి అక్కడ ఇస్తున్నాము, పెద్ద పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి అక్కడ మనం వాళ్ళకి వేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు చప్పర్ చేసుకొని స్వాలో చేయముందు ఖచ్చితంగా క్రష్ చేసి అది వేసుకోవాలి అని ప్రతి ఒక్క మెడికల్ సిబ్బంది కూడా వాళ్ళకి అలానే చెప్తున్నారు। సో ఈ నేషనల్ డీవార్మింగ్ డే సంబంధించిన అల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఏవైతే వార్మ్స్ ఒకవేళ కడుపులో ఉంటే అవి నాశనం అయిపోతాయి, మళ్ళీ మంచి న్యూట్రిషన్ ఆ పిల్లలకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది। సో అందుకే ఈ పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజు మనం ఈ నేషనల్ డివార్మింగ్ డే కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాము। ఒకవేళ ఈ రోజు ఎక్కడైనా పిల్లలు కొన్ని కారణాల్లో అంటే కొందరికి ఒకవేళ ఏమైనా జ్వరం ఉంది, లేదు ఇంకా వేరే కారణాల్లో వాళ్ళు అందుబాటులో లేరు కాబట్టి మళ్ళీ 27వ తారీఖు మాపప్ యాక్టివిటీ ఉంటాయి। సో 27వ తారీఖు మళ్ళీ మాపప్ యాక్టివిటీ కూడా చేసుకొని జిల్లాలో 100% ఈ నేషనల్ డివార్మింగ్ డే కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్క పిల్లలు 2,21,000 పిల్లలు అందరికీ అల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తో సమన్వయ మీటింగ్ కూడా పెట్టి ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా చేస్తుంది। CPMचे जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी भ्रष्टाचार आणि अनियतीमुळे ANET प्रवेश परीक्षा तत्काळ रद्द करावी आणि NTA ने ती रद्द करून जुन्या पद्धतीनुसार प्रवेश परीक्षा घ्याव्या अशी मागणी केली आणि नीट परीक्षेतील भ्रष्टाचाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायालयामार्फत या न्यायालयीन चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी आणि या मागणीसाठी CPMच्या वतीने गुरुवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दर्शनाने करत पुतळा जाळला आणि विद्यार्थ्यांनी न्याय मिळावा या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली। నిర్వహించాలి।
2024 మే 5వ తారీఖు నాడు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన నీట్ పరీక్ష అవినీతిమయమైంది, అక్రమాలమయమైంది, పేపర్ లీకేజ్ అయింది. దాదాపు ఒక్కొక్క విద్యార్థి నుంచి 30 లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి ఎన్టీఏ అధికారులు, లోకల్ బీజేపీ నాయకులు, మధ్య దళారులు కలిసి పేపర్ను లీక్ చేసినటువంటి స్థితి బయటపడతా ఉన్నది. అందుకని ఈ పరీక్షను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి, కొత్తగా పరీక్ష నిర్వహించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాదు ఎన్టీఏ మీద విశ్వాసం కోల్పోయారు విద్యార్థులు కానీ దేశ ప్రజలు. ఎన్టీఏను రద్దు చేయాలా, 2013 కన్నా ముందు రాష్ట్రాల వారీగా ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించేవాళ్ళు ఆ పాత పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టి రాష్ట్రాల వారీగా మెడికల్ కాలేజీలో మెడికల్ సీట్లకు భర్తీ కోసం ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. దాదాపు 24 లక్షల మంది విద్యార్థులు నీట్ పరీక్ష రాసి వాళ్ళ జీవితాలు ఇప్పుడు అగమ్య గోచరంగా మారినాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు స్పందిస్తలేదు, ఎలాంటి అవినీతి జరగలేదని చెప్పి ఇంకా వెనకేసుకొచ్చినటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. సుప్రీంకోర్టు స్పందించినా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. ఇది అవినీతిని ప్రోత్సహించడం తప్ప, ఎన్టీఏని వెనక వేసుకొని రావడం తప్ప ఇంకోటి కాదు. వెంటనే ఎన్టీఏ అధికారుల పైన చర్యలు తీసుకొని ఈ పరీక్షను रद्द చేసి కొత్తగా రాష్ట్రాల వారీగా निर्वहिंచాలని చెప్పి सीपीएम पार्टी डिमांड చేస్తా ఉంది. अनाथ आश्रमातील मुलांना त्यांच्या मुलांप्रमाणे वागणूक द्यावी अशी सूचना जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी केली. गुरुवारी त्यांनी शहरातील बाल सुधारक गृहाला भेट दिली आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक तपशील विचारून सूचना केल्या. त्यांनी मुलांना दिल्या जाणाऱ्या या पोषक तत्वांची माहिती घेतली. कर्मचाऱ्यांना मुलांची दयाळूपणे वागण्याची आणि त्यांच्या कल्याणाची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बाल संगोपनाचे प्रश्न कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता त्यांनी त्या सोडवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जाते असे आश्वासन दिले. तर या कार्यक्रमात जिल्हा कल्याण अधिकारी सबिता, रोजगार अधिकारी मिल्का आदींनी सहभाग घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की बालगृहात सध्या 9 मुले आहेत तर 6 जणांना बेबी सिस्टरची गरज आहे आणि त्यांच्या निदर्शनास आले आहे की 5 आहेत. तर ते म्हणाले की त्यासोबत आम्ही आवश्यक आहे ते देऊ आणि बदलले जातील. तर मुलांना कुटुंब देण्याचा भाग म्हणून ताराने स्पष्ट केले की पोर्टलद्वारे अर्ज स्वीकारले जात आहे असे ते म्हणाले. అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఇక్కడ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన శిశుగృహ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ శిశుగృహలో 9 పిల్లలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటున్నారు. ఇక్కడ ఆయా ఒకరు ఉన్నారు, అంటే మనకి సుమారుగా 6 ఆయా శాంక్షన్ ఉంటే పొద్దున ఒకరు ఉంటున్నారు, తర్వాత నైట్ డ్యూటీలో 3 ఉంటారు. సో ఇంకా ఆయా ఒకటి షార్టేజ్ కూడా ఉంది, అవి కూడా వెంటనే ఖచ్చితంగా ఫిల్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఒక ఏఎన్ఎం కూడా షార్టేజ్ ఉంది, అది కూడా తొందరగానే ఫిల్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ సివిల్ వర్క్ కూడా కొంత పెండింగ్ ఉంది. సో అదే మాకు గౌరవ మంత్రి గారు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారు దట్ ఈ ఎక్కడైనా శిశుగృహ కానీ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కానీ కూడా సివిల్ వర్క్ ఏమైనా ఈ షార్టేజ్ ఉంటే అది కూడా తొందరగా ఎస్డిఎఫ్ నిధులు శాంక్షన్ చేసి అది కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. సో వాటికి ఇందాక డిడబ్ల్యూ గారు చెప్పినట్లు ఇక్కడ కిచెన్ సంబంధించిన అక్కడ సివిల్ వర్క్ అవసరం ఉంది, సిక్ రూమ్ సంబంధించిన సివిల్ వర్క్ అవసరం ఉంది, తర్వాత ఇంకా చిన్న సీటింగ్ ఏరియా కానీ లేదు ఆఫీస్ ఏరియా కానీ. సో ఇలానే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక ప్రపోజల్ తయారు చేశారు, అది మంత్రి గారికి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి శాంక్షన్ చేసి అది కూడా వర్క్ తొందరగా స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. దీంతో పాటు మేజర్గా మనం శిశుగృహాన్ని అంటే ఎవరైనా పిల్లలు అబాండన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి మనం ఇక్కడ ఉంచుకుంటున్నాము. దీని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి లీగలీ ఫ్రీ ఫర్ అడాప్షన్. ఎందుకంటే మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది అంటే ఆ పిల్లలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పేరెంట్తో పాటు, అవి న్యాచురల్ పేరెంట్ కావచ్చు, అడాప్టెడ్ పేరెంట్ కావచ్చు, వాళ్ళతో పాటు ఉండాలి, ఒక కుటుంబంలో ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక కుటుంబం ఉంది కానీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక కుటుంబంలో ఉండాలి. కాబట్టి దాని కారా పోర్టల్ ఒకటి ఉంటాయి. సో కారా పోర్టల్లో చాలా మంది ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు పేరెంట్ అవ్వడానికి దీంట్లో కారా పోర్టల్లో అప్లోడ్ కూడా చేస్తున్నారు, రిక్వెస్ట్ కూడా పెడుతున్నారు. వీటికి మళ్ళీ మనం ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత సిడబ్ల్యూసి దగ్గర లీగల్లీ ఫ్రీ ఫర్ అడాప్షన్ చేసుకుంటూ ఇలానే మనం అడాప్షన్ కూడా చేస్తున్నాము. సో నిన్న అంటే కాదు, మొన్ననే ఒక అమ్మాయికి కూడా మనం అడాప్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా ఒక అబ్బాయి
ఇక్కడ జనగావ్లో ఎవరైతే పేరెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అడాప్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలానే మనం ప్రతి ఒక్క పిల్లల్ని కూడా తొందరగా లీగల్ ఫ్రీ ఫర్ అడాప్షన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి అడాప్టెడ్ పేరెంట్ దగ్గర కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి పంపించాలి. అవి కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. సో ఇలానే మన విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో అన్ని యాక్టివిటీస్ జిల్లాలో మానిటర్ చేస్తున్నాము. అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కూడా మేజర్ గా ఎక్కడైనా వర్క్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసి మన ప్రభుత్వం నుంచి ఏవైతే పథకాలు ఉన్నాయో బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ కావచ్చు, లేదు SDF నిధులు काవచ్చు, अवी కూడా శాంక్షన్ చేసి తొందరగా కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील कुचलापूर तलामडगु मंडळाच्या सीमेवर असलेल्या या पळशी बीच जंगलात चित्त्याने बैलावर हल्ला केला. कुचलापूर गावातील असांना येथील गायीच्या या कळपावर चित्त्याने जंगलात चरत असताना हल्ला केला. वनाधिकारी FRO रणवीर आणि FBO अविनाश, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर दूधराम यांनी सांगितले की बुधवारी संध्याकाळी हा बैल जखमी अवस्थेत सापडला आणि दुसरीकडे चित्तेच्या या हालचालीमुळे आजूबाजूच्या गावातील लोक चिंतेत आहे असे ते म्हणाले. पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडावा आणि चांगले पीक येण्यासाठी कृषी विक्रेते आणि कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सध्या शहराच्या मुख्य रस्त्यावरून कप्पातली खेळ खेळले जाते आणि पोचम्मा माताच्या मंदिरात भगवान वरुणाला दया दाखवण्यासाठी विशेष पूजा करण्यात आली. स्थानिक मारवाडी शाळेमध्ये तर गुरुवारी अन्नदानाचे आयोजन करण्यात आले. तर प्रथम श्री वेंकटेश्वर स्वामींची पूजा करून अन्नदानाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. तर याबाबत संघटनेचे प्रतिनिधी गणराज संतोष यांनी सांगितले की दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 7 जण कप्पातली खेळ खेळले आहे आणि अन्नदानाचे आयोजन करत आहे. तर मुबलक पावसामुळे शेतकरी सुखावला जावा यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने भारतीय कामगार महासंघाच्या राज्य समितीच्या आव्हानाचा एक भाग म्हणून गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करण्यात आले.
तर कामगारांच्या या समस्याचा उल्लेख करत निषेधाच्या घोषणा दिल्या। त्यानंतर आरडीओ कडे निवेदन सादर करण्यात आले। कामगारांच्या या समस्यांवर सरकारने तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी नेत्यांनी केली। या कार्यक्रमामध्ये EITUचे जिल्हा नेते सुभाष देवीदास, शेषाराव, मेसराम, मारुती, भगत, संजय, पेरका, गंगम्मा आदी सहभागी झाले होते। यावेळी IFTU जिल्हा सरचिटणीस व्यंकट नारायण म्हणाले की इमारत व इतर बांधकाम कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 20 लाख रुपये आणि नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपये, ज्या बांधकाम कामगाराकडे घराचे प्लॉट नाही त्यांना घराचे भूखंड देण्याची मागणी त्यांनी केली। భారత కార్మిక సంఘాల సమైక్య IFTU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా నేడు కార్మిక రంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించి కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వబోతున్నాం। మేము కార్మిక రంగంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి భవన నిర్మాణ కార్మిక రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు ఈరోజు సహజ మరణం పొందిన వారికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి, ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన కుటుంబాలకు 20 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా 58 సంవత్సరాలు నిండిన కార్మికులు ఈరోజు పనిచేయడానికి శక్తి లేక కుటుంబ పరిస్థితులు దీనమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులు అనేక మంది ఉన్నారు। కాబట్టి 58 సంవత్సరాలు నిండిన భవన నిర్మాణ కార్మికులందరికీ కూడా 5,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి, ఉండడానికి ఇంటి స్థలాలు లేని కార్మికులందరికీ ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇంటి స్థలం ఇవ్వాలి, ఇంటి నిర్మాణం కోసం 5 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా KGBలు కావచ్చు, అంగన్వాడీలు కావచ్చు, ఆశా కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేస్తున్న అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ కనీస వేతనం 27,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా 4 లేబర్ కోడ్లని తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం, 44 చట్టాలను రద్దు చేసి 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకురావడం అనేది దుర్మార్గమైంది। కార్మికులకు కనీసమైనటువంటి రక్షణ లేదు అందులో। కాబట్టి ఆ 4 లేబర్ కోడ్లను తక్షణమే రద్దు చేసి పాత 44 చట్టాలను మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావాలని చెప్పేసి భారత కార్మిక संघाला సమైక్య IFTUగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। तरुणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना आदर्श म्हणून हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी काम केले पाहिजे असे मत BJLP नेते आणि आमदार LT महेश्वर रेड्डी यांनी व्यक्त केले। निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील शिवाजी चौकात गुरुवारी हिंदू साम्राज्य दिन साजरा करण्यात आला। तर या प्रसंगापूर्वी शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले। छत्रपती शिवाजींना गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी अनेक लढा लढल्या होत्या याची आठवण त्यांनी करून दिली। मह्यते धान्यमिन्द्राय सोमाय स्वयंतां राजाधिराजा श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम राजा आंधाता जनार्दा पृथिव्यै सम వాళ్ళందరూ కూడా మహిళా సభ్యులను మహిళా నాయకులను కూడా పాల్గొనాల్సిందిగా సభ్యులు మరియు శివాజీ మహారాజ్ దైవభక్తికి దేశభక్తికి ధైర్యానికి శౌర్యానికి పరాక్రమానికి ప్రతీక శివాజీ మహారాజ్। మీ అందరూ మా సహోదరులు సంఘచాల యోగ విజయ్ కుమార్ గారు కూడా వేదికపైనే యావత్ భారతదేశంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి ఒకే ఒకడుగా హిందూ రాజుగా ఇక్కడి నుంచి ఢిల్లీ వరకు తను చేసినటువంటి యుద్ధాలు, తను సాధించినటువంటి విజయాలు మీ అందరికీ తెలుసు। అలాంటి గొప్ప నాయకుడు భారతదేశంలో పుట్టి ఆ రోజు మనను ఆక్రమించుకున్నటువంటి మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి హిందూ రాజుగా పేరొందినటువంటి మహనీయుడు మరి ఛత్రపతి శివాజీ గారు ఈ రోజు మనము గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాం। వారి మాటలో ఈ రోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమ
ఆదర్శంగా తీసుకొని రేపు ఈ దేశంలో ఖచ్చితంగా వారి ఆశయాలు నెరవేర్చాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్క పౌరుడి మీద ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజు ఇప్పుడు మిత్రులు చెప్పినట్టుగా చాలా రకాల అరాచకాలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా సహనం అనేది హిందూ ధర్మంలో పుట్టుకతో ఉంది కాబట్టి మరి అందరూ కూడా ఎంతో సహనంగా మనం ఉంటున్నాం. కానీ కొన్నిసార్లు మరి ఇలాంటి అంశాలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా నిర్మల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులను నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఈ వేదిక ద్వారా ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి మాట్లాడలేదు. కానీ ఈ రోజు నేను మీ అందరినీ హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను, ఈ రకంగా 307 సెక్షన్ ని మీరు వాడుకొని ఇష్టానుసారంగా 307 సెక్షన్ పెట్టి अराजकाल చేస్తే ఇంకా చూసి ఊరుకోబోయే సమస్య లేదు. बीजेएलपी नेते आणि आमदार आलेती महेश्वर रेड्डी म्हणाले की निर्मल जिल्ह्यात शांतता आणि सुरक्षा बिघडली आहे आणि लक्ष्मणचंद मंडळ केंद्रात नुकत्याच या घडलेल्या घटनेत तुरुंगात गेलेल्या तरुणांची त्यांनी गुरुवारी स्थानिक उपकारागृहात भेट घेतली. नंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आरोप केला की निर्मल जिल्ह्यात एसपी जानकी शर्मिला यांच्या आगमनानंतर शांतता आणि सुरक्षा पूर्णपणे बिघडलेले आहे. दुफाळीच्या आधारे बेकायदेशीरपणे गुन्हे नोंदवून केवळ हिंदूंनाच तुरुंगात पाठवले जात असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्याच्या एसपींच्या या वागणुकीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री आणि डीजीपी यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. హనుమాన్ దీక్షలో ఉన్నటువంటి 43 మంది మీద 307 సెక్షన్ పెట్టినటువంటి ఘనత ఇక్కడ ఎస్పీ గారు. అంతేకాదు మొన్న నిర్మల్ నియోజకవర్గంలో ఒక గ్రామంలో చిన్న గొడవ జరిగితే ఇద్దరి మీద 307 సెక్షన్ పెట్టి ఇద్దరిని జైలుకు పంపించినటువంటి, 2 వర్గాలను జైలుకు పంపించినటువంటి చరిత్ర. అంతేకాదు మొన్న రాజకీయంగా ఇక్కడ ఎంపీపీ ఎన్నికలు జరిగితే ఎంపీపీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఒక కంప్లైంట్ మీద అట్రాసిటీ సెక్షన్ పెట్టేసి ఒక మండల నాయకుడిని ఇరికించే ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఘనత. అంతేకాదు నిన్నాక మొన్న ఈ ప్రాంతంలో హనుమాన్ల గుడి కోసం నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి స్థలంలో కొందరు దుండగులు దేవతగా భావించేటువంటి రాగి చెట్టును గొడ్డలతో నరికి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి హనుమాన్ విగ్రహాన్ని పక్కన పడేస్తే మేము ఎంతో ఓపికతోటి గొడవలు జరగద్దని చెప్పేసి మేము శాంతియుతంగా వారికి సహకరించినప్పటికీ నిన్న లక్ష్మణచంద మండలంలో ఒక అమ్మాయి బడి నుంచి వస్తుంటే 3 దుండగులు బైక్ మీద వెళ్తూ అమ్మాయిని టీజ్ చేయడము, భయపెట్టడము, అమ్మాయిని భంగపరచడము జరుగుతూ ఈ అమ్మాయి అక్కడ ఫోన్ చేసి వాళ్ళ అన్నదమ్ములకు చెప్తే అక్కడ జరిగిన చిన్న గొడవకి 2 వర్గాల మీద 307 సెక్షన్ పెట్టి ఇద్దరిని రిమైండ్ పంపిన చరిత్ర ఎవరికైనా ఉంది అంటే అది నిర్మల్ ఎస్పీ గారికి మాత్రమే ఉన్నది. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियन हैदराबाद सर्कलच्या वतीने माजी सरचिटणीस तारकानाथ यांची वर्धंती साजरी करून संघ दिनाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी बँक कर्मचाऱ्यांनी तारकानाथ यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यानंतर शहरातील शासकीय प्राथमिक शाळेतील 65 विद्यार्थ्यांना स्कूल बॅगचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमात शाखा व्यवस्थापक आणि बँक कर्मचारी सहभागी झाले होते. ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ నాయకుడిగా
ఇలాగే యూనియన్లో అలాంటి చూడు బేట మీ స్టేజ్ పైన మ్యాథ్స్ అడుగుతున్నాం బట్టి పట్టించడం దివంగత మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ వై తారకనాథ్ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఇక్కడ యూనియన్ సామాజిక సేవలో భాగంగా ఇక్కడ యూనియన్ డే జరుపుకోవడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల సంబంధించి స్కూల్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బ్యాగులు లేవనగానే ముందుకు వచ్చి మా యూనియన్ ఈ బ్యాగుల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని యూనియన్ భాగంగా జరపడం జరిగింది. అలాగే తారకనాథ్ గారు చేసిన సేవలను గుర్తించుకొని కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 20న మొత్తం రాష్ట్రం అంతటా మా ఉద్యోగులు ఇలా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమం సవరించిన स्कूल याजमान्याనికి అలాగే మా తోటి सिब्बंदीకి पोलीस यंत्रणेची सेवा करताना कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सदैव तत्पर राहून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक गौस आलम यांनी सांगितले. यावर्षी 8 मार्च रोजी महाशिवरात्री निमित्त कुंताला धबधबा येथे कर्तव्य बजावत असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झालेल्या नेरडीगोंडा पोलीस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल मार्कडेय यांच्या कुटुंबांना जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी 8 लाखाचा धनादेश स्थानिक पोलीस मुख्यालयात सोपण्यात केला. तर जिल्हा पोलीस सदैव तत्पर असून काही अडचणी आल्यास सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. 24 तास अथकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी असे त्यांनी सांगितले. निर्मल जिल्हा केंद्रातील श्री गंडीरामांना दत्ता साईबाबा मंदिरात गुरुवारी भाविकांनी विशेष पूजा केली. यावेळी मंदिरातील पुजाऱ्यांनी पहाटे पंचामृताने बाबांच्या मूर्तीला अभिषेक करून विविध प्रकारच्या फुलांनी सजवले आणि दुपारी आरती कार्यक्रमानंतर देवीदारांच्या या सहकार्याने भाविकांसाठी अन्नदानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. हरे संसार जन्म
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. काँग्रेसमध्ये सामील झालेले आणखी एक माजी नगरसेवक संजय. दाटीगुडा व महालक्ष्मीवाडा येथील वसाहतीवाल्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश. कंदी श्रीवास रेड्डी यांनी त्यांना सर्वांना स्कार्फ देऊन पार्टीत निमंत्रित. विद्यार्थ्यांनी स्वच्छ ठेवा असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. राजश्री शहा यांनी राष्ट्रीय जंतनाशक दिनात सहभाग. तलामडगु मंडळाच्या कुचलापूर गावात चित्त्याचे स्थलांतर. बैलाच्या हल्ल्यानंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.